పూజలు సేయా దేవుని జనమా పూమాలలతో పరుగున రండి. పూజలు సేయా దేవుని జనమా పూమాలలతో పరుగున రండి. పావన యేసుని వాగ్దానములా పావన యేసుని వాగ్దానములా ఫలములు పొందా వేగమే రండి. ఫలములు పొందా వేగమే రండి. పూజలు సేయా దేవుని జనమా పూమాలలతో పరుగున రండి. My dear brothers and sisters, today's readings are inviting us to reflect upon the faith. In Luke's Gospel, chapter 11, verse 1, whereby the disciples are asking a question. The first question the disciples were asking, Lord, teach us to pray. Lord, teach us to pray. The second question the disciples are asking in today's Gospel, Luke's Gospel, chapter 17, from 5 to 10, we see, Lord, increase our faith. My dear brothers and sisters, disciples, after being with Jesus for more than around 3 years, these disciples are asking Jesus, Lord, teach us to pray and increase our faith. These disciples were going with Jesus wherever he goes. These disciples were experiencing the miracles of Jesus. They are witnessing whatever Jesus was doing. But still, we wonder why these disciples are asking Jesus to teach a prayer. They're asking, Lord, teach us to pray. Lord, increase our faith. My dear brothers, in our Christian life too, we may be born Christians, we may be very good Catholics, but still, I don't think we have ever asked, Lord, increase our faith. Lord, teach us to pray. The moment we come to the church, we ask, we have a lot of petitions. Lord, my daughter should get married very soon. My son should get a good job. Lord, I want to have a good house. I want to have a good car. Praise the Lord. My dear brothers, I was reflecting why disciples were asking Jesus to pray and increase the faith. We see in Matthew chapter 17, 15 to 16, we see here, people were complaining about the disciples. People were complaining about the disciples. Why? They're coming to Jesus and telling, Lord, we are bringing the sick people to your disciples. We are bringing all kinds of diseased people to your disciples, but they could not do anything. They were not able to heal them. Jesus was very angry towards them. After staying 3 years, still they were not able to be strengthened, be rooted in faith. They do not know how to pray even.
sometimes our faith also that way. One day, parish priest invited all the parishioners, I think I told you last time, because they don't have rain for a long time. Therefore, he invited all the parishioners to come out of the church to pray for the rain. All the good Christians, all the traditional Catholics like you, all went with a lot of faith, with a lot of devotion, thinking that when we pray, our God is going to give rain. The parish priest was so surprised to see only one small boy was carrying an umbrella. He asked, "How comes you are carrying the umbrella?" The boy says, "When we pray, I know that I believe the rain will come. God will rain on us. Therefore, my mom told me not to get wet in the rain. Therefore, I carried the umbrella." My dear brothers and sisters, how many times we really believe what we pray? How many times we do really believe what we read? Sometimes we are the Christians of obligation fulfilling. Many a times we fulfill the obligation, but our faith is not really very much deeply rooted. The same way our disciples were standing today asking, "Lord, increase our faith." Whatever they have seen, whatever they have witnessed, they have not received anything from Jesus. They only had an inspiration to learn prayer, to increase faith, only once they were once they were beaten. When the people questioned them, when people ashamed them in the public, that is the time they realized, no, our little faith is not enough. What we are having is nothing. That is the time they went to Jesus. "Lord, teach us to pray." That is the time Jesus was teaching them, "Our Father," how to pray. Now again we see the same disciples are coming again and asking Jesus, "Lord, increase our faith." For us as Christians, without faith, there is no Christianity. Without faith, there is no Christianity. We see in Muttangi, thousands of people are coming. 90% of the people are from different religions. Very few from Catholics or Christian families. They are coming with faith that Jesus will heal them. Jesus will protect them. Jesus will grant them whatever they ask in faith. Sometimes they travel from different parts. Sometimes they travel 1 or 2 days to reach Muttangi. My dear brothers and sisters, we see they are getting healed. They are benefiting more than sometimes some of our Christians. Therefore, my dear brothers, where are we now? Are we standing in the place of disciples right now, asking, after living 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100 years of our Christian life, still are we standing here, are we sitting here in the church without faith? Still are we asking the Lord, increase our faith? God is telling in the St. Matthew's Gospel, if you have faith, you will move even the mountains. Matthew chapter 17, verse 6 onwards we see, if you have faith, you will move the mountains. In Luke's Gospel also we see chapter 17, verse 6, if you have faith, if you command the mulberry tree
to be uprooted from here and fell in the sea, it will do so. It will happen so. So Jesus is not asking the seed, the biggest seed in the world. Jesus is asking us, at least, my dear son and daughter, do you have the faith of the mustard seed? The smallest seed. Therefore, my dear brothers and sisters, it is the time that we need to reflect what kind of faith we are having. If at all we don't have, this is the time that we need to ask the Lord, increase our faith. We see in Matthew's Gospel, chapter 17, verse 20, we say, if you don't have the faith of mustard seed, you cannot move the mountain of your life. There are so many mountains in our life. The mountains of economic problems, the mountains of jobless, the mountains of so many family problems. Today God is telling, my dear son and daughter, if you have the faith of mustard seed, you can easily move the mountains in your life. Many a times we do suffer from various problems, various sicknesses. God is giving you a gift of faith, a little faith that is enough for you to save all of your Christian life. We see in Matthew's Gospel, chapter 17, verse 21, we see the disciples were asking, Lord, how can we heal the people? How is it possible that you are laying your hands on them, they get healed, and when we are laying our hands, nothing is happening? He was telling, you don't have faith. You are not rooted in prayer and faith. In verse 21, he says, unless you pray with faith and fast, you will never be able to do any wonders. You will never be able to perform any miracles. My dear brothers, if at all you want to experience the living God, the first weapon that we need to receive is faith and prayer, and the other one, fasting. These three things will help us to become a vibrant Christians. These three things will help us to perform the miracles of our own worries and anxieties. We can perform the miracles in our own families. If we are really having faith, the deep faith in Jesus Christ, nobody will go to the hospitals today. So, my dear brothers and sisters, where are we? After living my 30, 40 years of Christian life, what kind of faith am I having? What kind of life am I living? Many a times we have time for everything. We have 24 hours time to do whatever we want. But if we really have faith, we will have also time to be with God, to spend some time with the Lord. Many a times we arrange all the programs and holidays, mostly on Sundays. We want to have all the programs on Sundays. You know why? That is the only day without any work. Actually, this day is for us to spend with God. But what we are doing, we are stealing even that time to do our personal things, to do our own personal business. Many a times people will ask, my dear brothers and sisters, are you giving the 10% of your property to God? I don't care even if you give 10% or not. But today Jesus is asking, my dear son and daughter, are you giving the 10% of your time to me? There are 24 hours of time. Are you giving the 10% of your time to me? Are you able to sit with me?
are able to spend with me. Therefore, my dear brothers and sisters, today let us close our eyes and ask the Lord. Let us analyze ourselves. Where are we in our Christian faith? Since how many years onwards I am living a Christian life? What is that I have achieved through my faith? Today God is telling me, if you have the faith of mustard seed, you can move the mountains. You can command all the trees to be uprooted. If we have real faith, whenever we have problems, we can solve by ourselves. Why are we today running here and there when we are affected with all kinds of worries and anxieties and problems? So therefore, my dear brothers and sisters, as the disciples are asking, as the disciples have acknowledged, Lord, I'm not worthy to perform the miracles. Lord, I'm not able to do the way you are doing, but still I am following you. But still I'm called as your disciple. Lord, this faith is not enough. Lord, please increase our faith. Increase my faith. పరలోక తండ్రి ఆరాధనా, 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 పరలోక తండ్రి ఆరాధనా. యేసు నామం జై జై, జై క్రీస్తు నామం జై జై, యేసు నామం జై జై, జై క్రీస్తు నామం జై జై, యేసు నామం జై జై, జై క్రీస్తు నామం జై జై, యేసు నామం జై జై, జై క్రీస్తు నామం జై జై. మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ దేవాతి దేవుని ఆరాధించుకుందాం. ఈ సమయంలో మనందరిలో విశ్వాసాన్ని బలపరచడానికి, ఆయనతో ఉండటానికి, ఆయనతో గడపడానికి, ఆయన యొక్క దీవెనలన్నిటిని కూడా మనందరికీ ప్రసాదించడానికి ఆ గొప్ప సజీవ దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నారు. ఆ దేవుని ఆరాధించుకుందాం, ఆ దేవుని మహిమ పరుదాం, ఆ దేవుని యొక్క దీవెనలు పొంది మన జీవితాలను ధన్యం చేసుకుందాం. మా యేసు రాజా ఆరాధనా, 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 మా యేసు రాజా ఆరాధనా. యేసు నామం జై జై,
నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు రక్తం జై 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 క్రీస్తు రక్తం జై జై యేసు రక్తం జై 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 క్రీస్తు రక్తం జై జై స్తుతించండి ప్రియ బిడ్డలారా. మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి దేవాది దేవుని ఆరాధించుకుందాం. ఆ గొప్ప దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందడానికి మనలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని బలపరచమని ప్రార్థన చేద్దాం. అనేక సమస్యలతో బాధలతో వచ్చినటువంటి బిడ్డలందరినీ కూడా దీవించమని ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రియులారా, విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ ప్రార్థనను ఆ గొప్ప దేవుడు తప్పకుండా ఆలకిస్తాడు. మనలో బాధలు ఉన్నాయా, సమస్యలు ఉన్నాయా, ఆర్థిక పరిస్థితులు ఉన్నాయా? ఇదిగో మనందరి కోసం మన మధ్యలోనికి వచ్చినటువంటి సజీవ దేవుని అడగండి ప్రియ బిడ్డలారా. ఆ గొప్ప దేవుడు విశ్వాసముతో అడిగిన ప్రతి దానిని మనందరికీ దయచేయడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు. అడగండి, విశ్వాసాన్ని పెంచమని అడగండి. ఆత్మదేవా ఆరాధనా, 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 ఆత్మదేవా ఆరాధనా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా స్తుతి మహిమా, హల్లెలూయా హల్లెలూయా స్తుతి మహిమా, హల్లెలూయా హల్లెలూయా స్తుతి మహిమా, హల్లెలూయా హల్లెలూయా స్తుతి మహిమా. యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు రక్తం జై 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 క్రీస్తు రక్తం జై జై యేసు రక్తం జై 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 క్రీస్తు రక్తం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం అందరూ కూడా లేచి నిలబడి చేతులను చాచి దేవునికి సమర్పించండి. ఈ సమయంలో గొప్ప దేవుడు మనందరినీ అభిషేకించడానికి ఆశీర్వదించడానికి వస్తున్నాడు. అందరూ కూడా లేచి నిలబడి చేతులను ప్రభు వైపు చాచి స్తుతించండి, ఆరాధించండి. యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై అందరూ స్తుతించండి. యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసయ్యా యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు
యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై జై పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు యేసు నామములో జై క్రీస్తు విడుదల దయచేయుమా రక్తం జై జై మా రక్తం జై 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 క్రీస్తు రక్తం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 దుష్ట శక్తుల నుండి విడుదల యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై 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 క్రీస్తు నామం జై క్రీస్తు నామం జై జై యేసు నామం జై క్రీస్తు నామం జై జై. అందరూ చేతులను పైకి ఎత్తి దేవుని స్తుతించుకుందాం. హల్లెలూయా 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 ప్రియులారా, ఈ సమయంలో మీకున్నటువంటి బాధలను సమస్యలను దేవునికి సమర్పించండి. ఎవరి కోసమైతే వచ్చి మీరు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు, ఏ సమస్యతోనైతే వచ్చి మీరు ప్రార్థిస్తున్నారు, దేవుని స్తుతించండి, ఆరాధించండి. ఆ గొప్ప దేవుడు మన కన్నీటిని చూస్తూ ఉన్నాడు. ఆ గొప్ప దేవుడు మన విశ్వాస ప్రార్థనను ఆలకిస్తూ ఉన్నాడు. సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉన్నావా? ఆర్థిక పరిస్థితులతో బాధపడుతూ ఉన్నావా? ఇదిగో నీ కోసం వచ్చిన సజీవ దేవుని వైపు చూడు. విశ్వాసంతో ప్రార్థించు బిడ్డ. ఆ గొప్ప దేవుడు నీ వైపే చూస్తూ ఉన్నాడు. నిన్ను ఆదరించడానికి, ఓదార్చడానికి, నీ సమస్యలను తొలగించడానికి ఆ గొప్ప దేవుడు నీ వైపే చూస్తున్నాడు. కృపా సత్య సంపూర్ణమైన దేవా, ఈ బిడ్డలందరినీ మీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నా. యేసయ్యా, ఎవరికీ లేనటువంటి గొప్ప అవకాశాన్ని మాకు మాత్రమే దయచేసినందుకు, మాకు మాత్రమే మీతో గడిపే అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు, మాకు మాత్రమే మీ యొక్క దీవెనలు పొందే అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం యేసయ్యా. యేసయ్యా, ఇప్పటి వరకు మాకున్నటువంటి ఆస్తులు, ఐశ్వర్యాలు అన్నీ కూడా మమ్ము కాపాడతాయనుకున్నాం. అందచందాలు, మా యొక్క సామర్థ్యాలు, మాకున్నటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా మమ్ము కాపాడుతాయి, మాకు ఏ సమస్యలు రావు అని మేము అనుకున్నాం. యేసయ్యా, ఇదిగో ఈ సమయంలో మమ్మల్ని మేము పరీక్షించుకుంటూ చెబుతూ ఉన్నాం. యేసయ్యా, మాకు ఎంత ఉన్నా, ఎంతమంది వ్యక్తులు ఉన్నా, ఎన్ని ఆస్తుపాస్తులు ఉన్నా, నీవు లేకపోతే మా జీవితం అంతా వ్యర్థమే. యేసయ్యా, నీతోనే గడపడానికి, నీ యొక్క దీవెనలు పొందడానికి, విశ్వాసంలో పెరగడానికి కావలసిన మంచి మనసును మా అందరికీ దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. యేసయ్యా, గొప్ప దేవుడవయ్యా, నీకన్నా ఈ లోకంలో మాకు ఎవరూ లేరయ్యా. నీవు మాత్రమే సజీవ దేవుడుగా మా హృదయంలో, మా జీవితంలో, మా కుటుంబాలలో మేము చేసే ప్రతి పనిలో ఉన్నాం. యేసయ్యా, ఈ సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి బిడ్డను మీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాను. వారి కుటుంబాలను మీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాను. క్యాథలిక్ హబ్ టీవీ ద్వారా ఈ యొక్క ఆరాధనలో పాలు పంచుకున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డను దీవించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా. యేసయ్యా, విశ్వాసం ఉంటే చాలు. ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా, ఎన్ని బాధలు ఉన్నా, మా బాధలు, సమస్యలు భయంకరమైనటువంటి పర్వతంలాగా నిలబడినా నీవు మాతో ఉంటే చాలు.
నీవు మాతో నిలబడితే చాలు, మాకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు నిలబడలేవు. ఏ శోధన, ఏ వ్యాధి, ఏ రోగం, ఏ సమస్య కూడా నిలబడలేదు అని నీవు చెప్తూ ఉన్నావు. యేసయ్యా, ఆ విశ్వాసాన్ని మాకు దయచేయండి. ఇకున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించమని, వారి విన్నపాలను ఆలకించమని, వారి జీవితంలో బంగారు భవిష్యత్తును దయచేయమని ఈ మనవులన్నింటినీ మన నాథుడైన క్రీస్తు ద్వారా వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. కూర్చోండి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు మనందరికి ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు ఆయనతో ఉండటానికి. యోహాను శుభవార్త 4వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సమరయ స్త్రీ దాహంతో వస్తూ ఉంది. సమరయ స్త్రీ దాహం తీర్చుకోవడానికి బావి దగ్గరకు వెళుతూ ఉంది. సమరయ స్త్రీతో యేసు ప్రభు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలను మనం గమనిద్దాం. కొంత సమయం అయిన తర్వాత యేసు ప్రభు చెప్తారు, నేనిచ్చే నీళ్లను తాగిన వాళ్ళు మీ జీవితంలో ఎప్పుడూ కూడా దాహంగా ఉండరు. నేనిచ్చే జీవజలం మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. నేనిచ్చే జలం మీరు ఎల్లప్పుడూ కూడా సంతృప్తులై ఉంటారు, దాహాన్ని తీర్చుకున్నటువంటి బిడ్డలై ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ సమయంలో సమరయ స్త్రీ చెబుతూ ఉంది, అయ్యా, ఆ నీటిని నాకివ్వు. నిరంతరము దప్పిక లేకుండా శాశ్వతంగా ఈ నీటిని తాగి నేను నీలోనే జీవిస్తాను. ఆ దాహాన్ని, ఆ నీటిని ఇవ్వండి యేసయ్యా అని సమరయ స్త్రీ అంటుంది. ప్రియులారా, కొన్ని విషయాలు మనం ఇక్కడ గమనించాలి. మిట్ట మధ్యాహ్నం సమరయ స్త్రీ నీళ్ల కోసం వస్తుంది. అందరికీ వేసవి కాలంలో బాగా దాహం వేస్తుంది. దాహం తీర్చుకోవడానికి మనం వేసవి కాలంలో తిన్నదానికంటే ఎక్కువ తాగుతాం. ఎందుకంటే ఆ దాహం అలాంటిది. ఎంత తాగినా కూడా వేసవిలో ఆ దాహం తీరదు. కూల్ వాటర్ తాగాలనుకుంటాం. అనేక విధాలుగా మనం నీళ్లను తాగడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ప్రియులారా, దేవుడు నిన్ను నన్ను ఈరోజు ప్రశ్నిస్తున్నాడు. ప్రియ బిడ్డ, నీవు దాహంగా ఉన్నావా? విశ్వాసం కావాలి అని దాహంగా ఉన్నావా? నా దగ్గరకు రావాలి అని దాహంగా ఉన్నావా? నీ జీవితాన్ని మార్చుకోవాలని దాహంగా ఉన్నావా? నీ సమస్యలను తొలగించుకోవాలని దాహంగా ఉన్నావా? అయితే నా దగ్గరికి రా అని చెప్తూ ఉన్నాడు. నీ దాహాన్ని తీర్చేది నేనే, నీ బాధలను తీర్చేది నేను మాత్రమే, నీ సమస్యలను తీర్చేది నేను మాత్రమే. బిడ్డ, నా దగ్గరికి రా, నీ దాహాన్ని తీరుస్తాను అని ప్రభు మనందరినీ పిలుస్తూ ఉన్నారు. మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, భారము చేత అలసి సొలసి ఉన్న ఓ సమస్త జనులారా, నా యొద్దకు రండి, మీకు విశ్రాంతినిస్తాను. ఎలాంటి భారం, ఎలాంటి సమస్యలు మనకున్నాయి? ప్రియులారా, ప్రతిరోజు మనం ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంత్రం నిద్రపోయేంత వరకు ప్రతి ఒక్కరము కూడా కష్టపడుతున్నా. ప్రతి ఒక్కరము కూడా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కష్టపడుతున్నాం. దేనికోసం? ఈ శరీరాన్ని కాపాడుకోవటం కోసం, ఈ శరీరాన్ని పోషించుకోవటం కోసం. దీన్ని పోషించుకోవడం కోసం ఎన్నోసార్లు తింటున్నాం, ఎన్నోసార్లు త్రాగుతూ ఉన్నాం. అది ఈ శరీరం. మరి ఇంత కష్టపడి పోషించినటువంటి ఈ శరీరం ఒక్కసారి మనం మరణిస్తే 3 రోజుల్లోనే కుళ్ళిపోయి వాసన వస్తుంది. 1 వారం రోజుల తర్వాత అందరూ మనల్ని మర్చిపోతారు.
ఒక నెల రోజుల తర్వాత మన గురించి చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే గుర్తించుకుంటారు. ఒక సంవత్సరం పోయిన తర్వాత మనం సాధారణంగా చాలా తక్కువ మంది హృదయంలో మాత్రమే ఉంటాం. ప్రాణ స్నేహితులు లేదా తల్లిదండ్రులు మాత్రమే. ప్రియులారా, ఇన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి పోషించి మరి బ్రతికించినటువంటి ఈ శరీరానికి మనం అంత కష్టపడుతున్నాం. అంత కష్టపడినా ఒక్కసారి ఊపిరి బయటికి వస్తే దిస్ బికమ్స్ ఎ ఫుడ్ ఫర్ వార్మ్స్. 3 రోజుల్లోనే పురుగులకు ఆహారంగా అయిపోతుంది. వెళ్ళిన ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎన్నో పౌడర్లు రాసుకుంటాం, ఎన్నో క్రీములు రాసుకుంటాం. ఎన్నోసార్లు చిన్న సమస్య వచ్చినా, చిన్న జలుబు చేసినా, జ్వరం వచ్చినా కూడా డాక్టర్ దగ్గరికి పరిగెత్తుకుని వెళతాం. ఎన్నిసార్లు అద్దంలో ఈ ముఖాన్ని చూసుకుంటూ ఎన్ని గంటల సమయాన్ని మనం హెచ్చించామో. ఒక్కసారి ఈ ప్రాణం బయటికి వస్తే దిస్ బికమ్స్ ఫుడ్ ఫర్ వార్మ్స్. ఒక వారం రోజుల తర్వాత నీవు సమాధి తవ్వి చూడు, అక్కడ బైకులు తప్ప ఏమీ కనిపించవు, ఎముకలు తప్ప ఏమీ కనిపించవు. ప్రియులారా, ఇలాంటి అశాశ్వతమైనటువంటి దానికోసం మనం ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాం, ఇన్ని శ్రమలు అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. శాశ్వతమైన దాని గురించి ఎంతగా ప్రయత్నం చేస్తున్నా. మరణించినటువంటి ఆత్మ కోసం, మనతో అనుక్షణం ఉన్నటువంటి ఆత్మ కోసం ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మను కాపాడుకోవటం కోసం ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఒక్కొక్కసారి మనం గుడికి వెళతాం. సాంప్రదాయాల ప్రకారం ఉదయం మార్నింగ్ ప్రేయర్ ఉంటుంది, మధ్యాహ్నం మిడ్ డే ప్రేయర్ ఉంటుంది, ఈవినింగ్ ప్రేయర్ ఉంటుంది, మాస్ ఉంటుంది, అడోరేషన్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. మనుషులం ఇక్కడ ఉంటాం, మనసు ఎక్కడో ఉంటుంది. ఒకరోజు ఒక స్త్రీని అడుగుతున్నాను, ఏమా నీవు ఎంత విశ్వాసరాలు, అందరికంటే నీవే ముందుగా దేవుని ఆలయానికి వస్తున్నావు, నీ విశ్వాసం ఎంత గొప్పదమ్మా అని అడిగితే, ఆగండి స్వామి, నాకు ఇంటిలో ఉంటే నిద్ర పట్టడం లేదు, అందుకనే గుడిలోనికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే నాకు నిద్ర వస్తుంది, మరి ముఖ్యంగా మీరు వాక్యం చెప్పినప్పుడు మాత్రమే నాకు నిద్ర వస్తుంది. ఎంతమంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను స్వామి, ఎన్నో టాబ్లెట్లు ఇచ్చారు, కానీ ఒక్క టాబ్లెట్ కూడా నిద్ర కోసం పనిచేయటం లేదు. కానీ నేను బైబిల్ చదివితే చాలు నిద్ర వస్తుంది, నేను మార్నింగ్ ప్రేయర్ చేస్తే చాలు నిద్ర వస్తుంది, మాస్లో పాల్గొంటే చాలు నిద్ర వస్తుంది. ఆహా, ప్రైజ్ ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ ఆత్మను కాపాడుకోవడానికి మనం ఎంత కష్టపడుతున్నామో ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది. నిద్ర వస్తే నిద్రపోతాం. కనీసం మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి అని యేసు ప్రభు శిష్యులతో చెప్తున్నారు. కనీసం 1 గంట అయినా మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయలేరా మీ జీవితంలో? 24 గంటల సమయంలో కనీసం 1 గంట అయినా కూడా మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయలేరా అని యేసు ప్రభు ప్రశ్నిస్తున్నారు. 1 గంట అయినా. 3:30 గంటలండి కొత్త సినిమా, సీరియల్ 1/2 అవర్ అండి ప్రతిరోజు. ఒక్కొక్కసారి మన టయాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఆ సీరియల్ చూడటానికి ఆ సైతాను పెట్టి ముందు మనం కూర్చుంటాం, ఆ సైతాను బాక్స్ ముందు మనం కూర్చుంటాం. మనశ్శాంతి లేదంటే మంచి థియేటర్లోకి వెళ్ళి 3:30 గంటలు కంటికి రెప్పేయకుండా అలానే కళ్ళు తెరిచి పళ్ళు తెరిచి అన్నీ తెరిచి చూస్తూ ఉంటాం. ప్రియులారా, మన ఆత్మను కాపాడుకోవడానికి మనం ఎంత కష్టపడుతున్నాం, ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అంటే అక్కడ మన విశ్వాసం బట్టబయలవుతుంది. ఎంత విశ్వాసాన్ని నేను కలిగి ఉన్నానో, ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నన్ను పోషిస్తూ నడిపిస్తూ అనేక సమస్యల నుండి, అనేక ప్రమాదాల నుండి, అనేక రోగాల నుండి నన్ను కాపాడుతూ నడిపిస్తూ పోషిస్తూ వచ్చినటువంటి సజీవ దేవునికి నేను ఎంత విలువ ఇచ్చాను,
ఎంత సమయాన్ని ఆయనతో కేటాయించాను అని మనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఎక్కడా మన విశ్వాసం? అందుకనే యేసు ప్రభు ఊరికినే చెప్పలేదు, మీకు ఆవగించంత విశ్వాసం కూడా లేదా? నేను 3 సంవత్సరాల పాటు మీతో ఉన్నాను, అనేక అద్భుతాలు చేస్తూ ఉన్నాను. నా చేతులు పెడితే చాలు రోగాలు పోతూ ఉన్నాయి. నేను చేతులు పెట్టి దీవిస్తే చాలు దయ్యాలు పారిపోతూ ఉన్నాయి. నేను మాటలు పలికితే చాలు దయ్యాలు పారిపోతూ ఉన్నాయి. అనేక మంది అద్భుతాలు పొందుతూ ఉన్నారు. ఇన్ని చూసిన తర్వాత కూడా మీలో ఆవగించంత విశ్వాసం కూడా లేదా అని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, ఎక్కడ ఉన్నాం? ఎలాంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నాం? జ్వరం రాగానే పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోతాం, తలనొప్పి రాగానే పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోతాం. దేవుడు చెప్తున్నాడు, బిడ్డా, నీకు నేను అన్నీ సమకూర్చి పెట్టాను. ఇదిగో విశ్వాసం అనే ఆయుధం నీలో ఉంటే, ప్రార్థన అనే ఆయుధం నీలో ఉంటే, ఏ సమస్య వచ్చినా, ఏ బాధ వచ్చినా, ఏ రోగం వచ్చినా తొలగించుకునే శక్తి వాటిలో ఉన్నాయి. నీ సమస్యలను, కుటుంబ సమస్యలను పరిష్కారం చేసుకునే సమస్యలు నీకు ఇస్తున్నాను అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. ఒక్కొక్కసారి మన విశ్వాసం ఎలా ఉంటుందంటే వర్షాకాలం, వేసవికాలం, శీతాకాలం లాగా ఉంటాయి. సంవత్సరం అంతా వేసవికాలం ఉంటుందా? ఉండదు. సంవత్సరం అంతా శీతాకాలం ఉంటుందా? సంవత్సరం అంతా వర్షాకాలం ఉంటుందా? We have the seasonal faith. అవసరం వచ్చినప్పుడు మాత్రం వస్తాం. ఆ తర్వాత అన్నీ ఉన్న తర్వాత we will never turn back to God. ప్రియులారా, మన దేవుణ్ణి మనం ఇష్టంలో వాడుకుని వదిలేస్తున్నాం. ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వాడుకుని వదిలేస్తున్నాం. కానీ దేవుడు పిలుస్తున్నాడు, నీవు నన్ను వదిలినా పర్వాలేదు, నీకు ఏదైనా బాధ ఉన్నా, సమస్య ఉన్నా నా దగ్గరికి రా బిడ్డ. ఎందుకంటే నీవు నాకు అమూల్యమైనటువంటి బిడ్డవు. నేను నిన్ను నా రూపంలో సృష్టించుకున్నాను. నా ప్రాణాన్ని నీకు ఊదాను. నీవు నా వాడవు, నా బిడ్డవు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. భారము చేత అలసి సొలసిన సమస్త జనులారా, కుటుంబ భారం, ఆర్థిక భారం, రోగాల భారం, వ్యాధుల భారం, ఇలా అన్ని భారాలతో నీవు బాధపడుతూ ఉన్నావా? నా దగ్గరికి రా. ఏమిస్తానని చెప్తున్నాడు? విశ్రాంతిని ఇస్తాను అని చెప్తున్నాడు. దేవుడు ప్రామిస్ చేశాడు, ఐ విల్ గివ్ యూ రెస్ట్. కానీ ఆ విశ్రాంతిని తీసుకోవాలి అంటే మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఆయన వాక్యాన్ని చదవాలి. అప్పుడే అన్నీ కూడా మనం పొందుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. నాకు నిజంగా ఆయనతో ఉండాలన్న దాహం ఉందా? ఆయనను చూడాలనే దాహం ఉందా? ఆయనను చేరాలన్న దాహం ఉందా? ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఎంతమంది యేసయ్యను చూడాలని ఆశగా ఉన్నారు? ఎంతమంది యేసయ్యను చూడాలని ఆశగా ఉంది? ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈ కళ్ళతో మనం యేసయ్యను చూడగలమా? ఆత్మీయ నేత్రాలు కావాలి. ఒక్కసారి లేచి నిలబడి, యేసయ్యా నా ఆత్మీయ నేత్రాలను తెరువు, యేసయ్యా నిన్ను చూసే భాగ్యాన్ని నాకు దయచేయని, యేసయ్యా నిన్ను చూసే భాగ్యాన్ని నాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేద్దాం. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని ఆశ, మెస్సయ్యా నిన్ను చేరాలని ఆశ. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని ఆశ, మెస్సయ్యా నిన్ను చేరాలని ఆశ. యేసయ్యా నిన్ను
నీ ఆశ మెస్సయ్యా, నిన్ను చేరాలని ఆశ యేసయ్యా, నిన్ను చూడాలని ఆశ మెస్సయ్యా, నిన్ను చేరాలని ఆశ యేసయ్యా, నిన్ను చూడాలని ఆశ మెస్సయ్యా, నిన్ను చేరాలని ఆశ. ఎవరు ఉన్నారు నాకు ఈ లోకంలో, ఎవరు ఉన్నారు నాకు ఈ లోకంలో, ఎవరు ఉంటారు తోడు నా జీవితమందు, ఎవరు ఉన్నారు నా తోడు ఈ జీవితమందు. ఇమ్మానుయేలైనా నా దైవం నీవేగా, ఇమ్మానుయేలైనా నా దైవం నీవేగా, ఇమ్మానుయేలైనా నా దైవం నీవేగా, ఇమ్మానుయేలైనా నా దైవం నీవేగా. యేసయ్యా, నిన్ను చూడాలని ఆశ మెస్సయ్యా, నిన్ను చేరాలని ఆశ యేసయ్యా, నిన్ను చూడాలని ఆశ మెస్సయ్యా, నిన్ను చేరాలని ఆశ. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులు కూర్చోండి. ఆయనను చూడాలి అన్న ఆశ కళ్ళకు ఉంటే సరిపోదు ప్రియులారా, హృదయానికి ఉండాలి. ఈ కళ్ళతో ఎన్ని సినిమాలు చూస్తామో, ఎన్ని సీరియల్ను చూస్తున్నామో, ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తున్నాము, చూడకూడదు అన్నీ కూడా చూస్తున్నాం. ఏది చూడకూడదు అదే చూస్తూ ఉన్నాం. అది చూడడానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కానీ అనుక్షణం మనందరినీ ప్రేమిస్తూ నడిపిస్తూ దీవిస్తూ ఆయనకి వ్యతిరేకంగా ఎన్నిసార్లు మనం జీవించినా ఆయన మాత్రం కంటికి రెప్ప వేయకుండా మనల్ని మాత్రమే చూస్తూ ఉన్నాడు. మనల్ని చూడాలని ఆశపడుతున్నాడు. ప్రియులారా, ఎన్నిసార్లు ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళి చూడడానికి, ఆయనతో గడపటానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. నీ జీవితంలో నీవు అనుకున్నది సాధించాలి అంటే ఇదిగో ఈ వ్యక్తి మాత్రమే ఇవ్వగలడు. మన బంధుమిత్రులు కాదు, స్నేహితులు కాదు, మన శ్రేయోభిలాషులు కాదు, ఈయన మాత్రమే. అందరూ ఉన్నారని, అందరూ నావారని, అందరూ ఉన్నారని, అందరూ నావారని తలచితిని, భ్రమచితిని, చివరికి ఒంటరి నేనైతిని. తలచితిని, భ్రమసితిని, చివరికి ఒంటరి నేనైతిని. చివరికి ఒంటరి నేనైతిని. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రియులారా, నాకు అందరూ ఉన్నారు, అన్నీ ఉన్నాయి, నాకు ఏ సమస్య లేదు, ఏ బాధ లేదు, ఎన్ని బాధలు వచ్చినా అందరూ నన్ను కాపాడతారు అన్న నమ్మకం మనకుంటుంది. ఆ నమ్మకమే
మనల్ని దేవుని నుంచి దూరం చేస్తూ ఉంది. ప్రియులారా, నాకు తెలిసినటువంటి ఒక వ్యక్తి కౌన్సిలింగ్కి వచ్చాడు. ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. ఒక పెద్ద వ్యక్తి, సుమారుగా 62 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి. చూడడానికి బాగా ధనవంతులాగా కనిపిస్తూ ఉన్నాడు. ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. ఈ విధంగా ఆయన తన బాధను చెప్తూ ఉన్నాడు. స్వామి, నాకు 3 కుమారులు ఉన్నారు. నేను నా 3 కుమారులకు సిటీలో 3 అపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చాను. నా భార్య నేను వేరొక అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నా. అయితే నాకు 1 సంవత్సరం బట్టి నాకు ఒక రోగం వచ్చింది. ఎప్పుడైతే నాకు ఈ రోగం వచ్చిందో, ఈ వ్యాధి వచ్చిందో, అందరూ నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. ఎవరూ నన్ను చూడటానికి రావటం లేదు. అప్పటి వరకు అందరం కుటుంబ సమేతంగా, నా కుమారులు, వారు భార్యలు, నా భార్య, అందరం కలిసి సంతోషంగా కుటుంబంలో జీవిస్తూ ఉన్నాం. నా బిడ్డలకు ఏ కొరత రాకూడదని చెప్పి నా కుమారులు 3 కూడా 3 అపార్ట్మెంట్లను ఇచ్చాను. వాళ్ళు హౌస్ రెంట్ చాలు వాళ్ళు బతికిపోవడానికి. వాళ్ళకి జీవితంలో ఏ కొరత ఉండకూడదని అన్నీ కష్టపడి సంపాదించి పెట్టాను. కానీ ఈరోజు ఎవరూ నన్ను పట్టించుకోవటం లేదు స్వామి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏమిటి అనంటే, ప్రతిరోజు ఈయన యొక్క ఆరోగ్యం క్షీణించిపోతుంది. అన్ని టెస్టుల తర్వాత ఈయనకు HIV పాజిటివ్ ఉందని తెలిసింది. ఆ క్షణం నుంచి నీవు లేకపోతే నేను ఉండలేను, ఎన్ని బాధలు వచ్చినా, సమస్యలు వచ్చినా, ఎన్ని రోగాలు వచ్చినా అనుక్షణం నీతోనే ఉంటాను అని అందరి ముందు, దేవుని ముందు వాగ్దానం చేసినటువంటి నా భార్య కూడా నన్ను వదిలిపెట్టేసిందండి. మమ్మీ, డాడీ అంటూ అనుక్షణం మమ్మల్ని వదలకుండా మాతో ఉంటూ, డాడీ ఐ లవ్ యూ అని చెప్తున్నటువంటి నా బిడ్డలు నా ముఖం చూడడానికి సిగ్గుపడుతున్నారు. అందరూ టేబుల్ మీద కూర్చుంటే పని మనుషులు వచ్చి సర్వ్ చేసేవాళ్ళు. ఈరోజు నాకు ఒక ఇంటిని నిర్మించారు నా బిడ్డలందరూ కలిసి. ఎలాంటి ఇల్లు అంటే, ఇంత పెద్ద బంగ్లా కట్టించినటువంటి నాకు నా బిడ్డలు ఇంటి ముందు ఒక మూలన రేకు షెడ్ వేసి అక్కడ నాకు ఒక ఇంటిని నిర్మించారు. మొన్నటి వరకు టేబుల్ మీద నేను ప్రతిరోజు పుష్టిగా ఆహారం తింటున్నటువంటి నాకు ఈరోజు నా పని మనిషి వస్తుంది, పని మనిషి ఆహారాన్ని తీసుకుని వస్తుంది. ఆమె చేతిలో 2 ప్లేట్లు ఉన్నాయి. ఒక ప్లేటు మేము పెంచుతున్నటువంటి కుక్కకు, 2వ ప్లేటు నాకు. నా ఇంటిని, నా అందమైనటువంటి ఆ ఇంటిని కుక్క గూటి పక్కన నిర్మించారు. నీవు ఆ కుక్కను కాపలా కాసుకో, ఆ కుక్క నిన్ను కాపలా కాస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రియులారా, ఎంత ఉన్నా, ఎంత ఐశ్వర్యాలు ఉన్నా, ఒకరోజు అందరూ మనల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు. అవి ఈ లోకములో శాశ్వతమైనవి కాదు ప్రియులారా. ఈ ప్రేమలు ఇవన్నీ కూడా ఈ లోకంలో శాశ్వతమైనవి కాదు, తాత్కాలికమైనటువంటివే. దేవుడు చెప్తున్నాడు, బిడ్డా, నిన్ను ఎంతమంది వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయినా, ఎవరు కాదన్నా, ఎవరు చీదరించుకున్నా, ఎవరు ప్రేమించకపోయినా నేను ఉన్నాను బిడ్డా నీకు. నీవు ఎలాంటి వాడివైనా, ఏ స్థితిలో ఉన్నా, అనుక్షణం ప్రేమిస్తూ, ఆదరిస్తూ, దీవిస్తూ నడిపించే సజీవ దేవుణ్ణి నేను ఉన్నాను బిడ్డ. నా దగ్గరికి రా, నీ దాహాన్ని నేను తీరుస్తాను. నా దగ్గరికి రా, నీ రోగాన్ని నేను నయం చేస్తాను. నా దగ్గరికి రా, నీ సమస్యలను నేను తొలగిస్తాను. ప్రియులారా, దేనికోసం మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం? ఉదయం లేవగానే దేనికోసం మనం ప్రాకులాడపడుతూ ఉన్నాం? తాత్కాలికమైనటువంటి విషయాల కోసం ప్రాకులాడపడుతున్నామా?
శాశ్వతమైనటువంటి ప్రేమ కోసం, స్వచ్ఛమైనటువంటి ప్రేమ కోసం మనం ప్రాకులాడపడుతున్నామా? ఒక్కసారి ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలి. మనం చూస్తూ ఉన్నాం మార్కు శుభవార్త 6వ అధ్యాయం 30వ వచనం నుంచి 34వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం. ప్రజలు గుంపులు గుంపులుగా యేసు ప్రభువును చూడటానికి రావటం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అనేకమైనటువంటి బాధలతో, సమస్యలతో, వ్యాధులతో బాధపడుతున్నటువంటి ప్రజలు గుంపులు గుంపులుగా వస్తూ ఉన్నారు. అనేక పట్టణాల నుండి, అనేక ప్రాంతాల నుండి యేసయ్యను చూడాలి అని, యేసయ్య దీవెనలు పొందాలి అని, ఆయన వాక్యాన్ని వినాలి అని, ఆయన చేత స్వస్థత పొందాలి అని ప్రజలందరూ గుంపులు గుంపులుగా వస్తూ ఉన్నారు. దాహముతో వస్తూ ఉన్నారు. ఆయనను చూడాలన్న దాహం. ఈయన దగ్గరికి వెళితే చాలు, నాకు దాహం తీరిపోతుంది, నా జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా నేను దాహం కలిగి ఉండను అని. ఆ యేసయ్యను చూస్తే చాలు, నా దాహం ఆగిపోతుంది. ఆ యేసయ్య మాట వింటే చాలు, నా సమస్యలు తొలగిపోతాయి అన్న దాహం. ఈ దాహముతోనే ప్రజలు గుంపులు గుంపులుగా కొన్ని రోజుల పాటు కాలి నడకన ప్రయాణాన్ని సాగించి ఆయనను చూడడానికి వస్తూ ఉన్నారు. ప్రియులారా, మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి యేసయ్యను చూడటానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళే సమయం వచ్చేసరికి నాకు స్కూల్లో పని ఉంది, హాస్పిటల్లో పని ఉంది, ఆఫీస్లో పని ఉంది, తర్వాత వెళ్ళొచ్చు, తర్వాత చేస్తాను. ప్రియులారా, ఒక్క నిమిషం ఆయన కళ్ళు మూచాడు అంటే ప్రపంచం అల్లకల్లోలమైపోతుంది. అందుకనే నేను కళ్ళు మూస్తే నా బిడ్డలు ఏమైపోతారో అని చెప్పి నింగికి నేలకి మధ్యలో వేలాడుతూ ప్రతి క్షణం మనందరినీ కూడా చూస్తూ ఆయన అక్కడే ఆగిపోయాడు. ఆయన అక్కడే నిలబడిపోయాడు. ప్రియా బిడ్డలారా, అంత గొప్ప దేవునికి ఎంత స్థానాన్ని ఇస్తున్నాం మన హృదయంలో. ఆ గొప్ప దేవునితో గడపడానికి, ఆ గొప్ప దేవుని మనం స్తుతించి ఆరాధించడానికి ఎంత సమయాన్ని మనం కేటాయిస్తున్నాం? ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. మార్కు శుభవార్త 6వ అధ్యాయం 53 నుంచి 56 వరకు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. గెన్నేసరెత్ తీర ప్రాంతంలో యేసు ప్రభు ఉన్నాడు. ఆయనను చూడడానికి ప్రజలు కూడా గుంపులు గుంపులుగా వస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు గుంపులు గుంపులుగా వస్తూ ఉన్నారు అంటే, ప్రియులారా, వారిలో ఉన్నటువంటి దీర్ఘకాలిక రోగాలు తొలగకపోవటం మూలంగా, ఎంతోమంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా వ్యాధులు నయం కాకపోవటం మూలంగా, ఆయన దగ్గరికి వెళితే చాలు నాకు స్వస్థత, ఆయన దగ్గరికి వెళితే చాలు నాకు దుష్ట శక్తుల నుంచి విడుదల, ఇవన్నీ కూడా దొరుకుతాయని ప్రజలు గుంపులు గుంపులుగా ఆయన చూడడానికి వస్తున్నారు. ఎంతగా యేసయ్య మనందరినీ దీవించడానికి, స్వస్థపరచడానికి బిజీగా ఉన్నారంటే, ఒకరోజు ఆయన తన శిష్యులతో చెప్తున్నాడు, మీరందరూ ఈ వారం అంతా మినిస్ట్రీ చేశారు, ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళారు, గ్రామ గ్రామాలకు వెళ్ళారు, మీరు వెళ్ళి కొంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకోండి అయ్యా అని చెప్పి ఆయన సరస్సు దాటి వెళ్ళమని చెప్తూ ఉంటే, ఈ శిష్యులందరూ కూడా బోటులో ఎక్కి ఈ సరస్సు దాటి ఆవలి దరికి చేరారో లేదో జనాలందరూ అక్కడ చేరిపోయారు. యేసయ్య వస్తున్నాడు, మన రోగాలు పోతాయి, యేసయ్య వస్తున్నాడు, మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాడు, మన సమస్యలు పోతాయన్న దాహముతో వస్తూ ఉన్నారు. ప్రియులారా, ఆ దాహాన్ని మనం కలిగి ఉన్నామా అనేది అందరం వ్యక్తిగతంగా ఆలోచించుకోవాలి. విశ్వాస దాహాన్ని మనం కలిగి ఉన్నామా? ఈ లోక దాహాన్ని మనం కలిగి ఉన్నామా? ఈ లోక పదవుల కోసం, ఈ లోక ఆస్తుల కోసం, ఈ లోక వ్యామోహాల కోసం, ఈ లోక ఆచారాల కోసం మనం దాహంతో ఉన్నామా? పరలోకాని కోసం, పరలోకంలో మన యొక్క ఆస్తులను సంపాదించుకోవటం కోసం, పరలోకంలో మనకు మంచి స్థానాన్ని సంపాదించుకోవటం కోసం దాహాన్ని కలిగి ఉన్నామా? ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. మార్కు శుభవార్త 10వ అధ్యాయం 46 నుంచి 52 వరకు మనం చూస్తున్నాం.
పుట్టి గుడ్డివాడు యేసయ్యను చూడాలన్న దాహముతో, దావీదు కుమారా యేసు ప్రభు నన్ను కరుణించు అని కేకలు పెడుతున్నాడు. దావీదు కుమారా నిన్ను నేను చూడాలయ్యా, నన్ను కరుణించి నాకు దృష్టిని ప్రసాదించయ్యా అని చెప్పి ఆయన కేకలు పెడుతూ ఉన్నాడు. దాహముతో ఆయన చూడాలన్న దాహముతో కేకలు పెడుతూ ఉన్నాడు. ఒక్కొక్కసారి మనం ప్రార్థన చేస్తే పక్క వాళ్ళు కూడా వినపడదు. మనల్ని కుడుతున్నటువంటి దోమలకు కూడా అర్థం కాదు, వినపడదు మనం చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన. ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది హైందవ సహోదరులు మనం చూస్తే బస్సులో ప్రయాణం చేసినా లేకపోతే ఎక్కడ ప్రయాణం చేసినా వాళ్ళు దేవుని యొక్క సన్నిధి రాగానే, గుడి రాగానే వెంటనే దండం పెట్టుకుంటారు. వెంటనే కనీసం ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు, దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఉంటారు. కానీ మనం క్రైస్తవులం, విశ్వాసులం, దేవుని బిడ్డలం అని చెప్పుకునే మనం ప్రయాణం చేస్తాం, వారికి లాగానే ప్రయాణం చేస్తాం. వెళుతూ ఉండగా గుడి వస్తుంది, గుడిని చూసి మనం మొక్కను టక్కని తిప్పేస్తాం. లేదా మనకు ప్రార్థన చేయాలనే దాహం ఉన్నా అటు ఇటు చూస్తాం, మన పక్కన ఎవరైనా ఉన్నారా లేదని చెప్పి గబుక్కుని పితాపుత్ర గబుక్కుని సైలెంట్గా దొంగసాటుగా మనం పితాపుత్ర వేసుకుంటాం, సిలువ గుర్తు వేసుకుంటాం. అంటే సిగ్గుపడతాం, ఎవరైనా చూస్తే ఏమని అనుకుంటారేమో అని చెప్పి అటు ఇటు 2-3 సార్లు చూస్తాం. అప్పుడు ప్రియులారా, ఎక్కడా మన విశ్వాసం, ఎక్కడా మన దాహం? చూడండి ప్రియులారా, పుట్టి గుడ్డివాడు, తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉంటారో తెలియదు, పక్కనటువంటి బంధుమిత్రులు ఎలా ఉంటారో తెలియదు, రోడ్డు మీద నడుస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎలా ఉంటారో తెలియదు, అసలు మనిషి ఏ రూపంలో ఉంటాడో కూడా తెలియనటువంటి గుడ్డివాడు దాహముతో కేకలు పెడుతూ ఉన్నాడు. చాలామంది వెళ్ళారు, చాలామంది రోడ్లో నడుస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళను చూసి కేకలు పెట్టలేదు. ఎవరిని చూసి కేకలు పెడుతున్నాడంటే యేసయ్య వచ్చాడు అని తెలుసుకున్నటువంటి సమయము నుండి కేకలు పెడుతున్నాడు. ఎందుకు కేకలు పెడుతున్నాడంటే ఏదో ఒకరోజు ఆయన వచ్చి నన్ను తాకపోతాడా, నన్ను స్వస్థపరచపోతారా అని దాహముతో అరుస్తున్నాడు. దావీదు కుమారా యేసయ్యా, ఒక మాటైనా చాలును దేవా, స్వస్థత పొందెదను. ఒక మాటైనా చాలును దేవా, స్వస్థత పొందెదను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దావీదు కుమారా యేసు ప్రభు నన్ను కరుణించి నన్ను స్వస్థపరచు అని ఆ గుడ్డివాడు పెడుతున్నటువంటి విధముగా మనము కూడా ఆ యేసయ్య కోసం దాహముతో పిలిస్తే ఆయన మన కోసం ఆగిపోతాడు. చూడండి ప్రియులారా, ప్రజలందరూ వెళుతూ ఉన్నారు, గుంపులు గుంపులుగా వెళుతూ ఉన్నారు. ఆ సమయంలో గుడ్డివాడు తెలుసుకున్నాడు, అడుగుతున్నాడు, ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, ఎవరు వెళుతున్నారని తెలుసుకున్నాడు. యేసయ్య వెళుతున్నాడని తెలవగానే ఇంకా గట్టిగా కేకలు వేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ కేకలు విన్నటువంటి యేసయ్య ఏం చేశాడండి, దారిలో హడావిడిగా హుషారుగా వెళ్ళిపోతున్నటువంటి యేసయ్య ఎప్పుడైతే గుడ్డివాడు కేకలు వేశాడో ఆ గుడ్డివాని కోసం ఆగిపోయాడు, ఆయన స్వస్థపరచడానికి ఆగిపోయాడు. ప్రియులారా, మనం కూడా విశ్వాసంతో ఆయనతో ఉండి ఆయనను పిలిస్తే మన కోసం యేసయ్య దిగి వస్తాడు. మన జీవితాలను బంగారు జీవితాలుగా మార్చడానికి యేసయ్య దిగి వస్తాడు. కాబట్టి ప్రియులారా, అందరం నిలబడి ఆయన స్తుతించి ఆరాధించుకుందాం. ఆరాధన ప్రభు ఆరాధన అంటూ ఈ స్తుతి గీతాన్ని పాడుకుంటూ ఈ యొక్క స్వస్థత ప్రార్థన జరుపుకుందాం. ఆ దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందుకుందాం.
ఆరాధనా ప్రభు ఆరాధనా, ఆరాధనా ప్రభు ఆరాధనా. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ప్రియులారా, ఈ యొక్క గీతాన్ని మనం పాడుతూ ఉండగా దేవుడు ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా తాకబోతున్నాడు, ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా స్వస్థపరచబోతున్నాడు. మీ అందరి జీవితంలో గొప్ప అభిషేకాన్ని దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. కాబట్టి అందరూ కూడా చప్పట్లతో దేవుని స్తుతించుకుంటూ పరిశుద్ధాత్మ సర్వేశ్వరుడు మనందరి మీద దిగి వచ్చి మనందరినీ కూడా గొప్పగా దీవించాలని, ఆశీర్వదించాలని, అభిషేకించాలని ప్రార్థన చేద్దాం. ఆరాధనా ప్రభు ఆరాధనా, 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 ఆరాధనా ప్రభు ఆరాధనా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా యేసు రాజా, హల్లెలూయా హల్లెలూయా యేసు రాజా, హల్లెలూయా హల్లెలూయా యేసునాథా, హల్లెలూయా హల్లెలూయా యేసు రాజా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రియులారా, ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకుని ఏ బాధతో మీరు వచ్చారో, ఏ అవసరం కోసం మీరు వచ్చారో, ఎవరి తరపున ప్రార్థన చేయడానికి మీరు వచ్చారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక్క నిమిషం మీరు గుర్తుకు పెట్టుకోండి. ఎక్కడైతే మీకు బాధగా ఉందో, ఏ భాగంలోనైతే మీకు వేదనగా ఉందో ఆ భాగం మీద మీ కుడి చేతిని పెట్టి స్తుతించండి, దేవుని స్తుతించండి. ఈ సమయంలో దేవుడు మిమ్మందరినీ కూడా దీవించబోతూ ఉన్నాడు, తాకబోతూ ఉన్నాడు, స్వస్థపరచబోతూ ఉన్నాడు. దీవించవా ప్రభు దీవించవా, నీ హస్తంతో బొమ్ము దీవించవా, దీవించవా ప్రభు దీవించవా, నీ హస్తంతో మమ్ము దీవించవా, బలపరచవా ప్రభు బలపరచవా, నీ ఆత్మతో మమ్ము బలపరచవా, బలపరచవా మమ్ము బలపరచవా, నీ ఆత్మతో మమ్ము బలపరచవా. అభిషేకించు మమ్ము అభిషేకించు, మీ ఆత్మతో మమ్ము అభిషేకించు, అభిషేకించు మమ్ము అభిషేకించు, నీ ఆత్మతో మమ్ము అభిషేకించు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా యేసు రాజా, 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 హల్లెలూయా హల్లెలూయా యేసు రాజా. అందరూ రెండు చేతుల పైకెత్తి దేవుని స్తుతించండి. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఎవరు కూడా సిగ్గుపడకుండా దేవుని సన్నిధిలో మీ యొక్క హస్తాలను పైకి లేపి దేవుని స్తుతించండి. ఈ సమయంలో ఆ గొప్ప దేవుడు తాకబోతున్నాడు. ఈ సమయంలో మనందరినీ బలపరచబోతున్నాడు, గొప్పగా ఆశీర్వదించబోతున్నాడు, తన శక్తిని మనందరి మీద కుమ్మరించబోతున్నాడు.
తన ఆత్మతో మనందరినీ నింపబోతున్నాడు. ఈ సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి దీవించబడాలని ప్రార్థన చేయండి. యేసయ్యా మాపై దిగిరావా మీ ఆత్మతో అభిషేకించు యేసయ్యా సజీవ దేవా ఓ పరమ వైద్యుడా మాపై మీ శక్తితో మీ బలముతో తాకవా యేసయ్యా పరిశుద్ధాత్మ సర్వేశ్వర ప్రతి బిడ్డపై వేం చేయండి మీ హస్తాలతో మీ శక్తితో అభిషేకించు యేసయ్యా మోకాలు వేదనతో బాధపడుతూ ఎంతో కాలం నుంచి బాధపడుతున్నటువంటి 3 వ్యక్తులను దేవుడు తాకి ఉన్నాడు. ఈ 3 వ్యక్తులకు దేవుడు స్వస్థతనిచ్చాడు. మోకాలు నొప్పితో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఒక్కసారి లేచి నిలబడండి. మోకాల నొప్పితో బాధపడుతూ లేవలేకుండా కూర్చున్న వాళ్ళు మీకు స్వస్థత జరిగింది అనిపిస్తే లేచి నిలబడు బిడ్డ. ఈ సమయంలో దేవుడు నిన్ను తాకుతూ ఉన్నాడు. దేవుడు నిన్ను బలపరిచి ఉన్నాడు. నీకు దేవుని యొక్క అభిషేకాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతించుకుందామా. బిడ్డలారా, ఆర్థిక పరిస్థితులతో అనేక సమస్యలతో బాధపడుతూ ఈ సన్నిధికి వచ్చినటువంటి ఇద్దరి కన్నీటిని దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియ బిడ్డలారా, ఈ రోజు నుంచి మీకు దేవుని యొక్క సముఖంలో నూతన అధ్యాయం ప్రారంభమయ్యింది. దేవుడు గొప్పగా మిమ్మల్ని దీవించబోతూ ఉన్నాడు. మీకు త్వరలోనే మీ యొక్క అప్పుల బాధ నుండి అన్ని సమస్యల నుంచి విడుదల చేయబోతూ ఉన్నాడు. చదువును పూర్తి చేసుకుని ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఎన్ని ఇంటర్వ్యూలకు అటెండ్ అయినా కూడా ఫలితం లేకుండా, దేవా ఏమిటి నా పరిస్థితి, కష్టపడి నా తల్లిదండ్రులు చదివించారు, డబ్బంతా నా కోసమే ఖర్చు పెట్టారు, నేను ఎలాగా వాళ్ళ అప్పులు తీర్చాలి యేసయ్యా, నాకు ఒక మంచి జాబు కూడా ఇవ్వవా యేసయ్యా అని విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి 4 బిడ్డలను దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. త్వరలోనే వాళ్లకు మంచి భవిష్యత్తుని దేవుడు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతిద్దామా. ఇక్కడున్నటువంటి ఒక తల్లి తన బిడ్డ కోసం ప్రార్థన చేయటానికి వచ్చింది. ఏదో సమస్య ఇంటిలో,
కుమారుడు చేదారిపోతూ ఉన్నాడు, అనేక వ్యసనాలకు లోనవుతూ ఉన్నాడు. ప్రతిరోజు ఏదో సమస్యతో ఇంటికి వస్తున్నాడు. ఆ బిడ్డ కోసం ఒక తల్లి కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తుంది. ప్రియ బిడ్డ, ఈ రోజు నుంచి దేవుడు నీ కన్నీటిని చూస్తున్నాడు. నీ సమస్యని తొలగిస్తూ ఉన్నాడు. త్వరలోనే ఆ బిడ్డ మనసును మార్చబోతూ ఉన్నాడు. ఇంకా చాలా మంది అనేక సమస్యలతో ఉన్నారు. ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియక, చెప్పుకుంటే ఏమవుతుందో అని అవమానంతో చెప్పుకోలేకుండా దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చి ఉన్నారు. ఆ బిడ్డలను దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. ఆ బిడ్డలను దేవుడు తాకుతూ ఉన్నాడు. వారికి మంచి జీవితాన్ని దేవుడు త్వరలోనే ప్రసాదించబోతున్నాడు. మంచి ఆయుధారోగ్యాలతో దేవుడు వాళ్ళని దీవిస్తూ ఉన్నాడు. గొప్ప స్వస్థత భాగ్యాన్ని ఆ బిడ్డలకు దేవుడు దయచేస్తున్నాడు. ఒక వ్యక్తి విదేశాల కోసం, వీసా కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఏదో ఒక అడ్డంకి వస్తూ ఉంది. ఆ అడ్డంకిని యేసు ఈరోజు తొలగిస్తూ ఉన్నాడు. తన పవిత్రమైనటువంటి హస్తాలతో ఆ బిడ్డకు బంగారు భవిష్యత్తును ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయండి. దేవుడు మీ కన్నీరును తుడుస్తాడు. మీ ప్రార్థనను ఆలకిస్తున్నాడు. దేవుని యందు నిలబడి కన్నీటితో ప్రార్థన చేసే ఏ బిడ్డను కూడా ఆయన వట్టి చేతులతో పంపించాడు. ఎంత కన్నీటిని నీవు కార్చావో వాటన్నిటిని నీ జీవితంలో ఆనంద బాష్పాలుగా మారుస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, అందరూ కూడా మోకరిద్దాం. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుడు తాకి ఉన్నాడు. ఎవరికి కావలసిన దీవెనలు వారికి ప్రసాదించి ఉన్నాడు. విశ్వాసముతో, ప్రార్థనతో దాన్ని మనం కనుగొనటమే మనం ఆ యొక్క గొప్ప అద్భుతాలను స్వీకరిస్తున్నటువంటి గొప్ప శుభతరుణం. కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మన మధ్యలో ఉండి మనందరినీ దీవించినటువంటి గొప్ప యేసయ్య, విశ్వాసంతో మనం ఆయన సన్నిధికి వచ్చినటువంటి మనందరినీ ఆయన యొక్క దీవెనలతో నింపుతూ ఉన్నాడు. అనేకమైనటువంటి వ్యాధుల నుండి మనందరినీ స్వస్థపరిచారు. తల వేదనతో, అనేక శారీరక వేదనలతో బాధపడుతున్నటువంటి బిడ్డలందరినీ కూడా ఈ సమయంలో తాకి ఉన్నాడు. ప్రియులారా, ఆ గొప్ప దేవుని విశ్వాసంతో మన యొక్క విశ్వాస జీవితాన్ని కొనసాగిద్దాం. ప్రతి క్షణం ఆయన కోసం మనం గడుపుతున్నటువంటి ప్రతి నిమిషాన్ని, ప్రతి గంటను మన జీవితంలో గొప్ప అభిషేక సమయంగా మారుస్తూ ఉన్నాడు. గొప్ప దీవెనకరంగా మారుస్తూ ఉన్నాడు. మన కుటుంబాలను దీవించబోతూ ఉన్నాడు. చాలా మంది బిడ్డలు ఇక్కడికి వచ్చారు. కుటుంబ సమస్యలను తొలగించు దేవా, నా ఇంటిలో ఉన్నటువంటి బాధలు తొలగించు దేవా అని కొంతమంది బిడ్డలు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. కుటుంబంలో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అనేకమైనటువంటి సమస్యలు, శాంతి సమాధానం లేదు, తల్లిదండ్రులకు శాంతి సమాధానం లేదు. ఈ విధంగా బాధపడుతూ ఉన్నటువంటి కుటుంబాల కోసం ఇక్కడున్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. బిడా, నీ ప్రార్థనను దేవుడు ఆలకిస్తూ ఉన్నాడు. నీ కుటుంబాలకు మంచి రక్షణ దినాలను దేవుడు ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు. నీవు విశ్వాసంతో కొనసాగించు. ప్రార్థననే ఆయుధంతో నీవు నీ కుటుంబ సమస్యలను, నీ సమస్యలను తొలగించుకునే శక్తి దేవుడు నీకు ఇస్తున్నాడు. ఇక్కడున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డను దీవించు యేసయ్య. వారి సమస్యలను తొలగించి యేసయ్య, వారి విశ్వాసాన్ని బలపరిచి యేసయ్య. శిష్యులు ఈరోజు అడిగిన విధంగా మా యొక్క విశ్వాసాన్ని బలపరచండి ప్రభు అని కోరిన విధంగా ఈ మీ బిడ్డలు మీ సన్నిధిలో చేరి యేసయ్యా, మేము చూడాలంటే మా శక్తి సరిపోదు, మాలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని బలపరచు, హృదయ నేత్రాలను తెరవమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. ఈ బిడ్డలందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించి అభిషేకించమని ఈ మనలంటే మన నాథుడైన క్రీస్తు ద్వారా అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. అందరు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతిద్దామా.
చప్పట్లు కొట్టినటువంటి ప్రతి బిడ్డ జీవితంలో దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేసి ఉన్నాడు. ఏ తలంపుల కోసం, ఏ బాధల కోసం మీరు వచ్చి ఉన్నారు, ఆ గొప్ప దేవుడు మీ యొక్క ప్రార్థనను ఆలకించాడు. గొప్ప శుభదినాలను మీ జీవితంలో త్వరలోనే చూడబోతూ ఉన్నారు. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. అందరూ తలలు వంచండి, దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకుందాం. ఏలినవారు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మనందరినీ తన ప్రేమతో, తన శాంతితో, సమాధానముతో, అభిషేక వరముతో, అన్ని ఐశ్వర్యాలతో దీవించునుగాక. ఆమేన్. నిన్నే ప్రేమింతును, నిన్నే ప్రేమింతును యేసయ్యా, నిన్నే ప్రేమింతును, నిన్నే ప్రేమింతును యేసయ్యా. నిన్నే ప్రేమింతును, నెవెనుదిరుగా నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగదా, నిరసించక సాగదా. నెవెనుదిరుగా నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగదా, నిరసించక సాగదా. నెవెనుదిరుగా ఆరాధన, 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 ఆరాధన. నీ తోడుగా నేనుండగా దిగులెందుకు, నీకు భయమెందుకు. నీ తోడుగా నేనుండగా దిగులెందుకు, నీకు భయమెందుకు. నీ నీడగా నేనుండగా దిగులెందుకు, నీకు భయమెందుకు. నీ నీడగా నేనుండగా దిగులెందుకు, నీకు భయమెందుకు. నీ చెంతగా నేనుండగా దిగులెందుకు, నీకు భయమెందుకు. నీ చెంతగా నేనుండగా దిగులెందుకు, నీకు భయమెందుకు. ఆరాధన, 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 ఆరాధన.